شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم تمام کا اکیلا تنہا سچا معبود ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. درود و سلام ہو اللہ کے آخری اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم کے مختصر آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی تھی. اللہ رب العالمین کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اللہ رب العالمین نے کامیاب مومن کے صفات بیان فرمائے. وہ کون ہیں جو اللہ کے نزدیک کامیاب ہیں؟ مومنین جن کو اللہ نے کامیاب کر دیا کون ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے قد افلح المؤمنون، تحقیق کے وہ مومن کامیاب ہے. کامیاب مومنین کے صفات اللہ نے بیان کیے. نمبر 1 الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنی نمازوں کو ادا کرتے ہیں. اللہ نے جو نمازیں ان پر فرض کی ہے ان تمام نمازوں کو وقت مقررہ پر اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. تو جنہوں نے نمازیں ادا کر لی وہ کامیاب ہو گئے. یہ پہلی صفت. کامیاب مومن کی پہلی صفت کہ مومن نمازی ہوتا ہے. نمازیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا ضامن قرار دیا. نمبر 2 والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو لغو اور بیکار باتوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، بیکار کے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام کی اچھائیوں میں سے یہ ہے کہ انسان بیکار چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. بیکار باتیں، بیکار مجلسیں، بیکار کی لہو و لعب کی باتوں کو بندہ ترجیح نہیں دیتا. تو اللہ نے کہا کہ وہ لوگ جو بیکار کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں وہ کامیاب ہے. نمبر 3 والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، سالانہ زکوٰۃ دیتے ہیں، ایسے لوگ کامیاب ہیں. نمبر 4 والذین هم لفروجهم حافظون، جو لوگ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، بے حیائی کی خاطر، برائیوں کی خاطر، لذتوں کی خاطر اپنے جسم کا سودا نہیں کرتے، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کے نزدیک کامیاب ہے. والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور جنہوں نے اپنے امانتوں میں خیانت نہیں کی اور اپنے وعدوں کو پورا کیا، ایسے لوگ کامیاب ہے. وعدہ خلافی نہ ہو. وعدہ خلافی منافق کی علامت ہے. امانت میں خیانت کرنا منافق کی علامت ہے. تو جو لوگ امانتوں کا لحاظ رکھتے ہیں اور وعدوں کو پورا کرتے ہیں وہ کامیاب ہے. والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور جو اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ کامیاب ہے. آیت کے شروع میں اور آیت کے آخر میں دونوں جگہ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ جو لوگ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہے. تو یہاں 6 لوگوں کا تذکرہ کیا گیا جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ قد افلح المؤمنون، کامیاب مومن ہیں. کون؟ جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، بیکار چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانتوں کا لحاظ کرتے ہیں، وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ نے یہ مومنین کے صفات بیان فرمائے. اس کے بعد کہا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں. یہ جتنے لوگ ہیں یہی لوگ وارث ہیں. کس چیز کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ سب کے سب جنت الفردوس کے وارث ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ 6 صفات جو مومنین کے بیان کیے گئے، اگر کوئی اس کے مطابق عمل کرے گا، نماز ادا کرے گا، بیکار باتوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے گا، امانتوں کا لحاظ رکھے گا، وعدوں کو پورا کرے گا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت الفردوس میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور کے حوالے سے بہت سارے احکامات بیان کیے. اللہ تعالیٰ نے اصول یہاں بیان کیا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا واولئک هم الفاسقون. اللہ تعالیٰ نے کہا
کہ اگر کوئی کسی پر تہمت لگاتا ہے زنا کی، چاہے کسی مرد پر لگائے یا کسی عورت پر لگائے، اگر کوئی انسان کسی مرد یا کسی مومنہ عورت پر زنا کی تہمت لگاتا ہے تو اللہ نے کیا کہا، اگر وہ اس کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ لاتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن بغیر گواہوں کے، بغیر کسی گواہ کے وہ اگر کسی مومن مرد یا مومنہ عورت پر زنا کی تہمت لگاتا ہے تو اللہ نے کہا والذین یرمون المحصنات، جو پاک دامن مومن مرد اور مومنہ عورت پر تہمت لگاتے ہیں زنا کی، ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، اور 4 گواہوں کو پیش نہیں کرتے۔ اسلام کا یہ اصول ہے کہ اگر آپ کسی پر زنا کا الزام دھرتے ہیں تو آپ کو 4 گواہ لانا ہے۔ اگر آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے اس کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے تو آپ کا حق یہ ہے کہ آپ 4 گواہ پیدا کریں۔ اللہ نے کہا جو کسی پر تہمت لگائے زنا کی اور 4 گواہ لے کر نہیں آئے، 4 گواہوں کے بغیر تہمت لگا دے، اللہ نے کہا ایسے شخص کے بارے میں فجلدوہم 80 جلدہ، تو ایسے شخص کو 80 کوڑے مارے جائے۔ جو بغیر گواہوں کے لوگوں پر تہمت لگاتے ہیں، 4 گواہ اسلام میں ضروری ہیں، جو بغیر گواہوں کے کسی پر تہمت لگائے فجلدوہم 80 جلدہ، ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، ایسے لوگوں کی کبھی بھی گواہی قبول نہ کی جائے۔ اللہ ایسے لوگوں سے ناراض ہوتا ہے جو کسی پر تہمت لگاتے ہیں بغیر کسی گواہ کے، گواہ نہ لائے اور تہمت لگائے تو اللہ نے کہا ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی گواہی کو کبھی بھی قبول نہ کیا جائے گا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ایسے ہی لوگ فاسق اور گنہگار ہے، فاسق اور گنہگار ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 7 ہلاک کرنے والے گناہوں کا تذکرہ کیا، ان میں سے ایک گناہ آپ نے یہ کہا کہ انسان کو وہ گناہ ہلاک کر دیتا ہے کہ وہ کسی مومن مرد یا مومنہ عورت پر بغیر کسی جرم کے تہمت لگائے یا ان پر کوئی الزام دھر دے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے کسی مومن کے بارے میں وہ بات کہی جو اس کے اندر نہیں تھی تو اللہ ان کو جہنم میں جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا خون اور پیپ پلانے والا ہے۔ لہذا تہمت بہت بری چیز ہے۔ اگر آپ کسی کے بارے میں واقعی حق بتانا چاہتے ہیں تو اللہ نے کہا 4 گواہوں کو پیش کیا جائے۔ اس کے بعد سورۃ النور میں، سورۃ النور کی آیت نمبر 11 سے لے کر 20 تک اللہ نے 10 آیتوں میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کا تذکرہ کیا۔ واقع افک کا ایک تذکرہ ہے جس میں منافقین نے ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگا دی کہ نعوذ باللہ سیدہ عائشہ نے زنا کر لیا ہے۔ حضرت عائشہ پر تہمت لگی، بڑے بڑے صحابہ شک میں مبتلا ہو گئے۔ لمبا واقعہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے 2 مہینے تک حضرت عائشہ سے بات نہیں کی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہا اللہ کے رسول آپ عائشہ کو طلاق دے دیجئے۔ بات اتنی منافقین نے پھیلا دی تھی، حضرت عائشہ پر تہمت کے چرچے تھے، حضرت عائشہ دن اور رات روتے گزارتی، میری اور آپ کی ماں وہ دور سے گزری کہ منافقین نے آپ پر الزام لگایا۔ بالآخر وہ وقت آیا کہ اللہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کو قبول کیا اور قیامت تک باقی رہنے والی کتاب قرآن مجید میں حضرت عائشہ کی عزت کا تذکرہ کیا۔ اللہ کے نبی کے یہ حکم دیا گیا کہ آپ کی بیوی زانیہ نہیں ہے، وہ تو پاک دامن سچی ہے۔ عائشہ کی شان میں اللہ نے 10 آیتیں نازل کی سورہ نور کی، اور اللہ نے یہ ثابت کیا کہ عائشہ مومنہ ہے، پاک دامن ہے، اس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اللہ نے 10 آیتیں نازل کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو نصیحت کرتے ہوئے ایک اصول بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ ایمان والوں سے اللہ نے کہا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے علاوہ جس کے بھی گھر تم جاؤ، اپنے گھروں کو چھوڑ کر تم جس کے بھی گھر کو جاؤ، کسی کے بھی گھر کو جاؤ، حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، تم ان کے گھروں میں داخل نہیں ہونا۔ کب تک؟ جب تک تم ان کو سلام نہ کرو اور وہ تمہیں اندر آنے کی اجازت نہ دے دے۔ اپنے گھروں کے علاوہ اگر تم کسی کے گھر جاؤ، لا تدخلوا، اللہ نے کہا ان کے گھروں میں داخل نہیں ہونا۔ کسی کے گھر آپ کو جانا ہے، کام ہے، ضرورت ہے، آپ کسی کے گھر میں ڈائریکٹ نہیں گھس جائیں گے، اندر داخل نہیں ہو جائیں گے، بلکہ گھر کے دروازے کے پاس کھڑیں گے، سلام کریں گے اور اجازت مانگیں گے۔ اللہ نے کہا حتی تستأنسوا، تم پہلے ان سے اجازت مانگو، وتسلموا علی اہلہا، گھر میں موجود لوگوں کو سلام کرو۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم پاکی حاصل کرنا چاہتے ہو۔
किसी के घर में दाखिल होने की इजाजत नहीं है। अगर तुम किसी के घर में दाखिल होना चाहते हो, पहले सलाम करना होगा, फिर उस घर वालों से अंदर आने की इजाजत मांगना होगा। उसके बाद की आयत में अल्लाह ने कहा फ़इल्लम तजिदू फीहा अहदन, अगर तुम्हें कोई जवाब ना मिले, फला तदखुलूहा, तुम हरगिज घरों में दाखिल ना हो। अगर आप किसी के घर गए, आपने इजाजत मांगी, सलाम किया, कोई जवाब नहीं आया, किसी की आवाज नहीं आई, तो अल्लाह ने कहा घरों में दाखिल नहीं होना। फला तदखुलूहा, उनके घरों में दाखिल नहीं होना, हत्ता युअज़न लकुम, यहां तक कि तुम्हें इजाजत दे दी जाए। जब इजाजत मिले तब अंदर आना, वरना किसी के घरों में बगैर उनकी इजाजत के दाखिल होना ये हराम है। किसी के घर में आप दाखिल नहीं हो सकते बगैर इजाजत के। अल्लाह ने उसूल बयान किया, ये माशरे को साफ सुथरा रखने का उसूल है जो अल्लाह ने इस आयत करीमा में बयान किया। अपने घरों में जा रहे हो ठीक बात है, लेकिन जब तुम दूसरों के घरों में जाओ, चाहे वो किसी का भी घर हो, किसी का भी घर हो, ये नहीं कि दोस्त है तो अपना घर है या मामा का घर है तो अपना घर है, नहीं, आप अपने जाती घर को छोड़कर अगर किसी के भी घर को जाओगे तो इजाजत लेना शर्त है। हत्ता कि अल्लाह के नबी ने इस्लाम की पाकीज़ा तालीमात बयान करते हुए कहा कि अगर आपका घर में एक कमरा है, आप वालिदैन के कमरे में जाना चाहते हो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि माँ बाप के कमरे में दाखिल होना हो तो पहले माँ बाप से इजाजत लो, फिर उनके कमरों में दाखिल हो। बगैर इजाजत के न किसी के घर में, न किसी के कमरों में, न किसी की पर्सनल जिंदगी में दाखिल होना है। किसी को किसी के जिंदगी में इख्तियार का दाखिल होने का इख्तियार नहीं दिया गया। अल्लाह ने कहा व इन क़ील लहुम इरजिउ फरजिउ, अगर तुमसे कहा जाए कि लौट जाओ, अगर तुम किसी के घर के पास गए, इजाजत मांगी, घर से आवाज आई कि लौट जाओ, चले जाओ, तो अल्लाह कहता है फरजिउ, तुम लौट जाओ, घरों में दाखिल ना हो, वापस चले जाओ। हुआ अज़का लकुम, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। वल्लाहु बिमा तअमलूना अलीम, और बेशक अल्लाह ताला जानता है जो कुछ तुम कर रहे हो। अल्लाह को हर चीज का इल्म है। अल्लाह ने ये हुक्म दिया कि तुम अगर किसी के घरों को जाओ, घर वाले अगर कहे कि लौट जाओ, तो तुम उनके घरों में दाखिल ना हो बल्कि वहां से चले जाओ। उसके बाद अल्लाह ताला ने मोमिना औरत और मोमिन मर्दों को हुक्म दिया, कुल लिल मुमिनीन यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, कि ऐ मोमिनो तुम अपनी निगाहों को नीची रखो, अपनी निगाहों को नीची रखो, जब चलो तो निगाहों को नीची रखो। व यहफ़ज़ू फुरूजहुम, और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करो, अपने शर्मगाहों की हिफाजत करो। ज़ालिका अज़का लहुम, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्नऊन, तुम्हारे हर अमल से अल्लाह ताला बाखबर है। मोमिन मर्दों को भी हुक्म दिया गया है, मोमिन औरतों को भी हुक्म दिया गया है कि वो जब रास्तों से चले तो अपनी निगाहों को नीचे रखें। निगाहों की खियानत को अल्लाह जानता है, निगाहों की खियानत को अल्लाह जानता है। इशारों से जो तुम हरकतें करते हो, अल्लाह तुम्हारे इशारों को भी जानता है। अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह खबीर, बेशक अल्लाह हर चीज का इल्म रखने वाला है। लिहाजा इंसान को अपनी निगाहों की हिफाजत करना है। निगाहों की वजह से इंसान गुनाहों में मुब्तला होता है, इशारों में इंसान अपनी जिंदगी बिगाड़ लेता है। लिहाजा इस चीज का मोमिनों को हुक्म दिया जा रहा है कि अगर किसी पर तुम्हारी पहली निगाह पड़ जाए गैर महरम पर, तो हटा लो, वो तुम्हारे लिए माफ है। दूसरी निगाह शैतान की निगाह होती है। लिहाजा मोमिनों को चाहिए, मर्द और औरतों को, कि वो अपनी निगाहों की हिफाजत करें। उसके बाद अल्लाह ने अपने नेक बंदों का तस्किरा किया। सूरतुल फुरकान में अल्लाह ने इबादुर रहमान के सिफात बयान फरमाए। इबादुर रहमान अल्लाह के प्यारे बंदे। कौन है अल्लाह के प्यारे बंदे? अल्लाह ने यहाँ 5 बातें जिक्र की। अल्लाह के प्यारे बंदे कौन है? वह इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, अल्लाह के नेक और प्यारे बंदे वो है यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, जब जमीन पे चलते हैं तो संजीदगी के साथ चलते हैं, सुकून के साथ चलते हैं, तकब्बुर के साथ नहीं चलते, जमीन पर आकड़ कर इतरा कर नहीं चलते। अल्लाह के नेक बंदों की सिफत यह है कि जब जमीन पे चलते हैं तो मियाना रवि इख्तियार करते हैं, संजीदगी के साथ चलते हैं, जमीन पर आकड़ कर नहीं चलते। ये अच्छे बंदों की सिफत है। नंबर 2, वइदा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, अल्लाह के जब नेक बंदे जाहिलों से मुलाकात करते हैं तो उनसे बहस नहीं करते। उनसे क्या नहीं करते हैं? बहस मुबाहसा नहीं करते, उनसे तकरार लड़ाई झगड़ा नहीं करते, बल्कि वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून, जब अल्लाह के नेक बंदे जाहिलों से मिलते हैं, क़ालू सलामा, उन्हें सलाम करते हैं और वहां से चले जाते हैं। सलाम करना और चले जाना, ये नेक बंदों की सिफात है, इबादुर रहमान की सिफात है। हकीकत में अगर कोई इस आयत के इस टुकड़े पर अमल कर ले, वो तमाम झगड़ों से बचा लेगा अपने आप को।
अगर कोई जाहिल है, दीन की बातों को अपनी अकल से समझता है, आप उसको दीन समझाना चाहते हो नहीं समझ रहा है, आपसे बहस व मुबाहसा कर रहा है, उल्टी सीधी हुज्जतें पेश कर रहा है, अल्लाह ने कहा जब जाहिलों से तुम मुलाकात करो क़ालू सलामा, तुम सलाम करके वहां से चले जाओ, तुम अल्लाह के नेक बंदों में से हो। उसके बाद अल्लाह ने कहा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, अल्लाह के नेक बंदे वो है जो रातों में अपने रब के लिए रुकू करते हैं, सजदे करते हैं, क़ियाम करते हैं। अल्लाह के नेक बंदे रातों को उठते हैं, अल्लाह के खातिर रुकू सजदा क़ियाम करते हैं। ये अल्लाह के नेक बंदों की सिफात यहाँ बयान की जा रही है। तो अगर वाकई हम अल्लाह के नेक और करीबी बंदे बनना चाहते हैं, हमें क्या करना होगा? रमजान में भी गैर रमजान में भी तहज्जुद का एहतमाम करना होगा। जो तहज्जुद का एहतमाम करते हैं वो अल्लाह के करीबी बंदे हैं, मुकर्रब बंदे हैं, अल्लाह ऐसे बंदों से मोहब्बत करता है, अल्लाह आसमानी दुनिया पर आकर इनके लिए मग़फ़िरत का ऐलान करता है। लिहाजा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, अल्लाह के नेक बंदे बनना चाहते हो तो रातों में क़ियाम करो, सजदे किया करो। उसके बाद अल्लाह ने कहा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, अल्लाह के नेक बंदे हमेशा अल्लाह की जहन्नम से पनाह मांगते हैं। अल्लाह के नेक बंदे हमेशा अल्लाह की जहन्नम से पनाह मांगते हैं, क्योंकि वो जानते हैं इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, जहन्नम का अज़ाब बड़ा सख्त है, जहन्नम का अज़ाब बड़ा दर्दनाक है। इसलिए अल्लाह के बंदे हमेशा क्या करते हैं? जब भी नमाजें पढ़ते हैं, नमाज के बाद दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अज़ाबिल हश्र व क़िना अज़ाबन नार। जहन्नम से पनाह मांगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह से जहन्नम से पनाह मांगते हैं। इन्नहा साअत मुस्तक़र्रा व मुक़ामा, क्योंकि वो जहन्नम बहुत ही बुरा और बदतरीन ठिकाना है। अल्लाह के नेक बंदों की सिफात में से एक सिफत ये है वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफ़ू व लम यक़्तरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा, कहा कि अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं। कैसे खर्च करते हैं? ना इसराफ करते हैं, ना हद से ज्यादा कमी करते हैं। यानी अल्लाह के जब नेक बंदे ताउन करते हैं, सदका और खैरात करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो इतना भी नहीं करते कि हद से ज्यादा हो जाए, हद से ज्यादा खर्च नहीं करते, और इतना भी नहीं करते कि एकदम कंजूसी और बखीली और तंगदिली महसूस हो, चिल्लर भी नहीं देते, बल्कि मियाना रवि वकाना बैना ज़ालिका क़वामा, दरमियानी राह इख्तियार करते हैं और अल्लाह की राह में मालों को खर्च करते हैं। ये इबादुर रहमान के सिफात, अल्लाह के नेक बंदों के सिफात क्या है कि नंबर एक, जमीन पर चलते हैं तो संजीदगी के साथ, बगैर अकड़ के आराम से चलते हैं। नंबर दो, जाहिलों से मुलाकात करते हैं तो उन्हें सलाम कह के वहां से गुजर जाते हैं। नंबर तीन, अल्लाह के लिए रातों में सजदा और क़ियाम करते हैं। नंबर चार, हमेशा अल्लाह की जहन्नम से पनाह मांगते हैं। और नंबर पांच, जब भी खर्च करते हैं तो एतदाल की राह इख्तियार करते हुए, मियाना रवि की राह इख्तियार करते हुए अल्लाह की राह में अपने मालों को खर्च करते हैं। ये मुख्तसर बातें थी जो आज के हवाले से आपके सामने रखी गई है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को कही गई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला जब तक हमें जिंदा रखे कुरान के बताए हुए तरीकों उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें हमेशा जहन्नम से पनाह मांगने और जन्नत का सवाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।